मैं तुहाड़ा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं इस प्रोग्राम विच अपनी किताब बातां बलैदियां विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर तुहाडे नाल संवाद रचाउण दी कोशिश करदा टैलीफोन दे राहीं उन्हां मुद्दिआं ते जिहड़े मैं उस लेख विच उठाए हुंदे आ जानी कि जां कुछ मुद्दे जिहड़े मैं उस लेख विच नहीं उठाए हुंदे। तो मैनू तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की जरूरत हैगी आ, इस करके तुसीं हुण तो ही जिहड़ा हैगा टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा वो घुमा सकदे हैं, जिहड़ा कि नंबर स्क्रीन के थल्ले भी आ रहा हैगा 0300 770 2246। जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 लाउणा पऊगा। ये जान कि जिहड़े मसले मैं अज लैके लैके आया जां जिहड़े लैके आउणा हैगा इस प्रोग्राम दे विच वो बहुते अपने समाजिक मसले हुंदे आ जिन्हां नाल साड़ियाँ जिंदगियां मुतासर होंदियां हैगियां, साड़ियां जिंदगियां प्रभावित होंदियां हैगियां, साड़ियां जिंदगियां ते उन्हां दा असर पैंदा हैगा। ते वो मसले जिहड़े हैगे आ मैं अपनी किताब विच भी वो जिहड़े हैगे आ लिखे आ ते उस किताब विचों मैं जिहड़ा अज दा मसला लैके आंदा हैगा ਉਹਦਾ नाम हैगा अतवाद ते पश्चिमी मुल्क। जिहड़े पश्चिमी मुल्क हैगे आ उन्हां दा अतवाद दे नाल की कंसर्न हैगा ते उन्हां ने की कुछ कीता जां नहीं कीता हैगा। तो जिस तरह मैं दस्सिया है तुसीं टैलीफोन कॉल्स हुण तो ही जिहड़ा हैगा वो अपना बुकिंग करा सकते हैं क्योंकि लाइन जी तुहानूं मिलने की कई बार दिक्कत होंदी है तो मैं उन्हां तो हुणे ही माफ़ी मंग लेना जिहड़े कुछ लोगों मैं पिछले हफ्ते लाइन नहीं दे सकिया क्योंकि 5-6 कॉल जिहड़ियां सीगियां वो मैं नहीं लै सकिया क्योंकि टाइम खत्म हो गया सीगा। तो इस प्रोग्राम का मकसद यह है ताकि मैं तुहाडी अवेयरनेस बढ़ा सकां, जिन्ना कि मैनूं ज्ञान हैगा जिन्ना कि तुहानूं ज्ञान हैगा आपां सारे रल मिल के उस ज्ञान नूं उस अवेयरनेस नूं जिहड़ा हैगा लोकां तक पहुँचा सकीए तो किसी ना किसी नतीजे पहुँच सकीए तो साडे लोगों का उहदे नाल जिहड़ा हैगा भला भी हो सकता है। तो मैं ये लेख शुरू करदा जिहड़ा मैं इस किताब विचों अपनी चों जिहड़ा बातां बलैदियां विचों जिस तरह दस्सिया हैगा मैं लिया हैगा पश्चिमी मुल्क ते अतवाद। 11 सितंबर 2001 नूं अमरीका विच वर्ल्ड ट्रेड सेंटरां ते हमला किया गया ते हज़ारां दी गिनती विच बेकसूर लोग मारे गए। इस काम की जिन्नी निखेधी की जाए थोड़ी है। कई मावां दे पुत, कई भैणां दे वीर, कई बच्चों दी मावां ते प्यो, कई पति अते पत्नियां बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार दिते गए। अमरीका सरकार दोष ला रही है कि यह काम ओसामा बिन लादेन अते उहदी अतवादी संस्था के मैंबरां दा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना सी कि जिन्नी देर कोई ठोस सबूत नहीं दिता जाता ओसामा बिन लादेन नूं दोषी करार नहीं दिता जा सकता। खुद ओसामा बिन लादेन ने भी इस हमले में भाईवाली तो इनकार किया पर अमरीका और बरतानिया ने अफगानिस्तान पर अंधाधुंध बंबारी करनी शुरू कर दी कि अफगानिस्तान ने बिन लादेन उन्होंने हवाले क्यों नहीं किया। याद रहे ओसामा बिन लादेन वो शख्स है जो अमरीका ने आप तैयार किया सी ताकि वह रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई में वरत्या जा सके। ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੱਲੋਂ भी अमरीका ने ਉਹਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ अमरीका की आर्थिकता ते बहुत ज़्यादा असर पिया। कई हवाई कंपनियां बंद हो गई और हवाई कंपनी नाल जुड़िया अमला फैला हाथ धो के घर बैठ गया। अमरीका की आर्थिकता उत्ते असर पैण नाल दुनिया की आर्थिकता भी थिड़क गई क्योंकि अजकल अमरीकन डॉलर का बोलबाला है जिस तरह कदे बरतानवी पाउंड की दुनिया भर में धांक होंदी सी। अमरीका सरकार की बमबारी नाल दुनिया भर विचों गरीब मुल्क का रहिंदा खूंदा भी सत्यानाश करता गया। हज़ारां की तादाद में लोग भुख और बीमारियों नाल मर गए। अपनी धौंस जमाउण लई अमरीका ने हर तरह के हथियार अफगानिस्तान ते चलाए एन उस तरह जिवें ये पहलां वियतनाम ते कर चुका है। हज़ारां की तादाद में बच्चे जवान और बजुर्ग बेसहारा बेघर और अपाहज हो गए और उन्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। की कदे इहो जिहा तमाशा भी देखिया है कि एक पासे अमरीका टनां दे टन बंब सुੱਟ ਰਿਹਾ होवे तो दूजे पासे भोजन के पैकेट कि असीं गरीब अफगानियां का भला सोच रहे हाँ। पखंडबाजी की ये इंतहा नहीं तो होर की है। अमरीका सरकार उन्होंने तालिबानों हथियार ते ट्रेनिंग दिंदे रहे हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਧੱਕੜ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੰਡਲੀਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ। ਇਹ ਯਤੀਮ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਸ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈਣ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬੜੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਬਣੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਜਦ ਸਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡਲੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਨ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸਤੀ ਵੀ 100 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਰਾਕ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਗਰਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਅਗਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ UNO ਵਰਗੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਲਸਤਾਈਨ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ? ਰੂਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਧਾਤਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਦਮ ਹਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜੋੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਫੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬੜੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਮਨਵਾਦ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ, ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਟੀਵਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਮੋਲਸਵਿਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੌਬੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਤ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਵੀ I'll read it. The unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians in the pursuit of political aims. ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੀ? ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ,
हाँ जी, बिल्कुल। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ CID ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੌਪ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭੀ ਆ ਈਮੇਲਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਕੁਆਇਟਨ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਦੇ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਉਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚਿਓਰਡ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟੌਪਿਕ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ IRA ਨੇ ਫਸਟ ਬੰਬਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡਿਸਪਿਊਟਿੰਗ ਦੈਟ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫੀਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਫॉर ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਆਊਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜੇ ਕਰਨ, that is sin ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਰੋਂਗਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, that is totally unacceptable. ठीक है, ओके अवतार जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम हरीश। मैनी थैंक्स। बाय बाय। ओके जी, ये तो सी अवतार मंगट होनी, तुसी भी जिहड़ा हैगा टैलीफोन कॉल्स करके इस बड़े अहम मसले ते, इस बड़े इंपॉर्टेंट मसले ते, गंभीर मसले ते अपने विचार साडे साझे कर सकते हैं। जिस तरह मैं दस्सिया सी, साडा टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा उस स्क्रीन दे थल्ले भी आ रहा हैगा 0300 770 2246 ते तुसी जे हैलो जी, कौन ते जी, कित्थों बोलदे? वेलकम है जी। हेलो जी, मैं मोहम्मद बोल रहे हैं। मोहम्मद जी, की कहना चाहोगे? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 11/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामोफोबिया काफ़ी फैल रहा है, लेकिन कोई मतलब सर मैं मेरा नाम मोहम्मद है, मैं
ਬਾਈ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਠਖਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਪੱਖੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਰ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰੰਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ IRA ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। PLO ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਸਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਯੋਗ ਆ, ਨਾ ਵਾਜਬ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਲੈਜੀਟੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀਗੇ
कराची की पोर्ट सी ते होर सब कुछ आप मतलब पे धर्म के लिहाज ना बहुत सारा एनालिसिस दिने पे धार्मिक कौमीयत के आधार से मुल्क वंड हो गया, पर ये पिछे असली जी भावना है वो ये सी कि पाकिस्तान को बहुत स्टेट किया जाए ताकि मतलब जो हिंदुस्तान है वो जो अगर लेफ्ट वन होंदा ते एटलीस्ट रशिया दे तां हिंदुस्तान दे विचाले ये बफर बन जाऊगा, पर ये मतलब इवें होया नहीं आपां नूं पता वरियां दे विच उल्टा मतलब उन्हां लई लाइबिलिटी बन गया पाकिस्तान, जिथे काफ़ी सारी मतलब शह हिंदुस्तान दे विच भी वायलेंस नूं पाकिस्तान अपने उधर अफगानिस्तान दे विच भी वायलेंस शह मिली है। खैर मतलब भी टू मूव ऑन मैं समझदा भी 9/11 एक बहुत ਹਿਰਦੇ ਵੈਦਕ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਜਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, 6 ਕਾਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 22 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੈਸੋਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 3000 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਇਹ ਟੈਰਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜੀ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਰਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਰਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੈਰਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਰਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CAA NRC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਲਈ, 100 ਕਰੋੜ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਰਾ ਟੈਰਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਰਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਬਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨੀਮੋਰ। ਤੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬਿਆਂ ਸੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕੰਜੇ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰ ਲਈ, ਉਹ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਬਈ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਰਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਸੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਰੀਫਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟੈਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਗਰਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਮੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਔਰ ਤੇਲ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਰੀਫਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਛੇਛੇ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਬ ਫਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਆਂ ਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਉਹੀ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੇ ਜੇ ਬੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਚਿਆਰੀ ਔਰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਭੈ ਆ, ਡਰਾ ਆ, ਸਿਵਲੀਅਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਟ ਪਾਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਲਸਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਦਰਨ ਸੁਡਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਐਗਰੀ, ਯੈਸ 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 ਯੈਸ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ? ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਡਾ 9/11 ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਮਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਡਾਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਨਾ 215 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੀ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 215 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਮਲੂਪ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 76 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਦਮ ਹਸਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੂਅਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਰਹਿਣੀ ਅਗਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆਮਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਹਾਲ ਆ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਜੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ 5 ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਸੌਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ। ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਈ ਸੀ BBC 1 ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਉਹ
ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਉਪਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਸੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।